first year or second year, probably the health chapter was covered. So let me know what is incidence. Any one of you? What is incidence? Total number of new cases per 1000 in a year in a particular area. Total bolte hobe. Prevalence, both old and new in a particular period in a defined area, and it is expressed per 100. Incidence per 1000 and prevalence per 100. Now what is fatality? What is fatality? Sab health chapter পড়ানো হয়েছে একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টার। Fatality, it is the killing power of the offending agent. Say COVID-19 যদি আমি ধরি, 10 people suffered from COVID-19 and out of 10, 2 died. So what is fatality? 2 by 10 into 100, clear? So fatality, it is the killing power of the offending agent or the causative agent. What is morbidity? What is morbidity? Any departure from normal health, any departure from normal health, physiology deviation holei, that is morbidity, pathological condition. So how many people are suffering from chickenpox out of say 5,000? How many people are suffering from gastroenteritis, or how many children below the age of 5 years are suffering from gastroenteritis following intake of food in a mela or in a marriage festival? So one is fatality, another is attack rate or morbidity. So in this class I will discuss about epidemic, endemic, pandemic, and after that I will discuss in detail how will you investigate an outbreak of an epidemic. So first of all, what is endemic? এগুলো সব পড়ানো হয়ে গেছে। এপিডেমিওলজি চ্যাপ্টারে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পড়ানো হয়ে গেছে। এপিডেমিক, এন্ডেমিক, প্যান্ডেমিক, এবং এটা ওরাল পরীক্ষায় প্রত্যেককেই অলমোস্ট অলরাইট স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করা হয়। Endemic means constant presence of a disease in a particular area during a specified period of time. As for example, malaria, dengue, সারা বছরই কম বেশি ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু হচ্ছে, তাহলে কখন আমরা তাহলে এপিডেমিক বলবো? when we will say it is epidemic? Epidemic means occurrence of a disease or any health related events clearly in excess of normal expectancy. এই কথাটা পরিষ্কার বলতে হবে, clearly in excess of normal expectancy. আমার প্রিভিয়াস 3 ইয়ার্সের রেকর্ড আছে, ডেটা আছে, তার কম্পারিজনে রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে প্রচুর আউটব্রেক হয়েছে। হ্যাঁ, পিকটা অনেক বেশি উঠে গেল, এই যাচ্ছিল হঠাৎ দেখা গেল পিকটা উঠে গেল। তো সুতরাং ইট ইজ দ্য অকারেন্স অফ ডিজিজ অর হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস। হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস কেন বললাম সেটা পরে আসছি। অকারেন্স অফ ডিজিজ অর হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস ক্লিয়ারলি ইন এক্সেস অফ নর্মাল এক্সপেক্টেন্সি। তাহলে নর্মাল এক্সপেক্টেন্সি আমি কীভাবে পাবো? প্রিভিয়াস 3 ইয়ার্সের আমি ডেটা কালেক্ট করব, তার মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ আমি পেলাম। কারেন্ট ইয়ারে আমি কতগুলো কেস হয়েছে দেখলাম, কম্পেয়ার করলাম। যদি দেখা যায় ইফ ইট ইজ মোর দ্যান 2 SD, তাহলে তুমি সায়েন্টিফিক্যালি বলতে পারবে যে আপনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারেন, পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারেন, MLA হতে পারেন, MP হতে পারেন, বাট স্ট্যাটিস্টিক্যালি তুমি তাকে বুঝিয়ে দিলে যে প্রিভিয়াস 3 ইয়ার্সের রেকর্ডের তুলনায় আমার মোর দ্যান 2 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন, সুতরাং এটা ক্লিয়ারলি ইন এক্সেস অফ নর্মাল এক্সপেক্টেন্সি। বোঝা গেল? তাহলে এপিডেমিকের বাংলা কি? মহামারী, তাই তো? আউটব্রেক মানে স্মল স্কেল এপিডেমিক। একটা বিয়ে বাড়িতে খেয়েছে, ভোজ বাড়িতে খেয়েছে, প্রচুর গ্যাস্ট্রোএন্টেরিটিস কেস এলো, তার মধ্যে 2-4টো হয়তো মারাও গেল, তাহলে এটা স্মল স্কেল এপিডেমিক। আর লার্জ স্কেল যখন হলো তখন সেটা এপিডেমিক। আর থ্রুআউট দ্য কন্টিনেন্ট কোনো দেশ ছাড় নেই। COVID-19, this disease spread from America or from China to the Asian countries, to the European countries. So almost all countries, people of almost all countries
have suffered from COVID-19 in a short period of time, and many people died of COVID-19. Clear? তাহলে এটা হচ্ছে throughout the continent যখন ছড়িয়ে পড়লো, that is pandemic. তাহলে endemic হলো কি? Constant presence, সারা বছর কম বেশি হচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে endemic. আর epidemic হচ্ছে occurrence of disease or health related events. Now what is health related events? What is health related events? একটা মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হলো, শর্ট টাইমে প্রচুর লোক মারা গেল, ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ এপিডেমিক, এটা ম্যানমেড এপিডেমিক। সুতরাং এপিডেমিক হেলথ রিলেটেড ইভেন্টস মোস্টলি ডিউ টু কমিউনিকেবল ডিজিজ, বাট মেবি ডিউ টু সাম অ্যাক্সিডেন্ট। ভূগোল গ্যাস স্ট্র্যাটেজি 1984, ভূগোল গ্যাস স্ট্র্যাটেজি, প্রচুর লোক মারা গেল, হ্যাঁ, প্রচুর লোক ক্রিপিল্ড হয়ে গেল, প্রচুর লোক সাফারিংস হলো, মরবিডিটি বেশি হলো, তাহলে এটাও ওয়ান কাইন্ড অফ এপিডেমিক। নেক্সট হচ্ছে অনলি অকারেন্স অফ এ সিঙ্গেল ডিজিজ মে বি এপিডেমিক। হ্যাঁ পক্ষে কজন, না এর পক্ষে করো কজন, ইয়েস কজন হাত তোলো। অনলি অকারেন্স অফ এ সিঙ্গেল কেস উইল বি কনসিডার্ড এজ এপিডেমিক, ইয়েস অর নো? ইয়েস কজন? একজন। এবার নো এর ফেভারে তাহলে বাকি সবাই সি ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। জাস্টিফাই করো। এপিডেমিক মানে তো মহামারী, প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে, প্রচুর লোক আক্রান্ত হচ্ছে। তা আমি তোমাকে বললাম যে সিঙ্গেল কেস হলে আমি এপিডেমিক বলবো, কখন, কোন সিচুয়েশনে? তোমার আনসার রাইট, কিন্তু তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে কোন সিচুয়েশনে। ঠিকই বলেছে, আমি যে ডিজিজটাকে অলরেডি এরাডিকেট করেছি। কোন ডিজিজ এরাডিকেট করেছি আমরা? স্মল পক্স। আমার যদি এখন একটা স্মল পক্স কেস হয়, অকারেন্স অফ এ সিঙ্গেল ডিজিজ উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ এপিডেমিক। ইয়েলো ফিভার আমাদের দেশে হয়, আফ্রিকাতে হয়, তাহলে ইয়েলো ফিভার যদি আমার এখানে একটাই কেস হয়, তাহলেও আমরা সেটাকে এপিডেমিক করবো। বুঝা গেল? সার্স, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন, 5-6 বছর আগে হঠাৎ করে কিছু কেস দেখা গেল, সেটাও এপিডেমিক। সুতরাং মহামারী মানে প্রচুর কেস হবে সেটা কিন্তু সবসময় নয়। ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দ্য প্রিভিয়াস ট্র্যাক রেকর্ড, প্রিভিয়াস ইয়ার্সে 4-5 বছরে কোনো এরকম কেস হয়েছে কিনা। যদি একটাও কেস না থাকে, সিঙ্গেল কেস উইল অলসো বি কনসিডার্ড এজ এপিডেমিক। সো all the health personnel, particularly the public health specialists, must be aware for occurrence of any type of epidemic. So he has to investigate what are the causative agent, what are the modes of transmission, how the disease was transmitted, what are the source of infection, what are the mode of transmission, and accordingly he will take various preventive measures so as to prevent transmission of the disease to others. ক্লিয়ার? তাহলে এপিডেমিক হলে কিন্তু আমাকে থরো ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং তার ডিটেল রিপোর্ট পাঠাতে হবে টু দ্য হায়ার অফিসিয়ালস, হ্যাঁ, ফর প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ফার্দার স্প্রেড অফ দিস ডিজিজ অ্যামং দ্য আদার অ্যাফেক্টেড, অ্যামং দ্য আদার সাসেপ্টেবল পপুলেশন, অ্যামং দ্য আদার সাসেপ্টেবল পপুলেশন। তাহলে এন্ডেমিক বললাম, এপিডেমিক বললাম, প্যান্ডেমিক বললাম। প্যান্ডেমিক হচ্ছে এপিডেমিক যদি throughout the continent ছড়িয়ে পড়ে within a short period of time, that is pandemic. ক্লিয়ার? তাহলে পরীক্ষায় এই ডেফিনিশনগুলো পার্কের বই বা যে কোনো টেক্সট বইয়ে যা আছে 1 লাইন 2 লাইন ইন ডিটেল লিখতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু ফুল মার্কস পাবে না। আমি এপিডেমিকের ডিফাইন এপিডেমিক পরীক্ষায় দিলাম, তুমি লিখলে যে অকারেন্স অফ মোর নাম্বার অফ কেসেস, হাফ নাম্বার পাবে, 1 পাবে, ফুল নাম্বার পাবে না। তোমাকে বলতে হবে পার্টিকুলার এরিয়া ডিউরিং এ পার্টিকুলার টাইম, কোন সময়, কোন ইয়ারে বা কোন মাসে। বোঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে স্টেপস ইনভেস্টিগেশন অফ স্টেপস, ভেরিয়াস স্টেপস ফর ইনভেস্টিগেশন অফ অ্যান এপিডেমিক। বিয়ে বাড়ি মিল খেয়েছে, হাজার লোক মিল খেয়েছে বিয়ে বাড়িতে, হঠাৎ প্রচুর পেশেন্ট ডায়রিয়া ভমিটিং নিয়ে হাসপাতালে চলে এলো বা ডাক্তার কাছে চলে এলো। তার তোমাকে তদন্ত করতে হবে, হ্যাঁ, অ্যাজ এ মেডিকেল অফিসার অফ এ ব্লক, হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট হোয়াট আর দ্য
causes or what are the factors responsible for this outbreak in that particular area. So first of all, you have to verify the epidemic. You have to verify the epidemic. You have to verify the epidemic. So you have to collect data, how many people suffered, how many people died, and you also collect data for previous years or previous months. So in the recent past, whether this type of gastroenteritis cases were reported to the local hospital or not. So you have to collect data. Previous 2 years, 3 years, you have to collect data. And you compare whether these gastroenteritis cases, number of gastroenteritis cases are more or less same or it is abnormally high. If it is abnormally high, then you say that yes, it is really alarming situation. So we will consider this matter seriously and we will send the teams to collect further data so as to control the further spread of the disease. So first of all, you have to verify the epidemic. Next is verify the diagnosis. Verify the diagnosis whether the reported cases are really gastroenteritis or due to some other causes. Gastroenteritis may be due to cholera or may be due to viral infection or may be due to food poisoning. So you have to verify the diagnosis. As a public health specialist, you may have to make some workable definition so as to eliminate the other factors which are not mimicking signs and symptoms of gastroenteritis. যেগুলো গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিসের কেসের মতো মনে হচ্ছে না সেগুলোকে তুমি এক্সক্লুড করতে পারো। সো ইউ ক্যান ফ্রেম এ ওয়ার্কেবল ডেফিনিশন। আমি কোন কেসগুলোকে নেব টু রেকর্ড দিস কেসেস অ্যাজ গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস আর কোনগুলোকে বাদ দেবো। সো ইফ there is no clear cut definition, you may frame a definition, workable definition in the community. So you have to verify the diagnosis. Next is you have to collect detailed data. You have to epidemiology তো পড়ানো হয়েছে। epidemiology definition কে কি বলা হয়েছে? What is the definition of epidemiology? It is the study of the distribution and determinants of disease or health related events and application of this study to control the health problem. এই তো epidemiology definition. তাহলে you have to collect data regarding distribution of the disease. Distribution of the disease means how many people are suffering from gastroenteritis. What is the age group? Whether children are suffering most, whether infants are suffering most, whether childbearing women are suffering most, whether adult people are suffering most, whether geriatric group of people above 60 years are suffering most. So whether males are suffering or females are suffering. So you have to collect data, you have to collect detailed history in which locality, particularly which village was affected most. So you have to make a spot map. Epidemiology basic জিনিস কি? Distribution of the disease in relation to time, place and person. Distribution of the disease in relation to time, place and person. The টাইমটা কি দেখি আমরা?
টাইম, প্লেস এন্ড পার্সন। টাইমে কি দেখি, এপিডেমিক কার্ভ নাম শুনেছো? এপিডেমিক কার্ভ epidemic curve is nothing but the curve where number of cases were plotted against y-axis and occurrence of cases in relation to time are plotted against x-axis. তাহলে x-axis এগেইনস্টে আমার টাইম, ফার্স্ট ডেতে কতগুলো হলো, সেকেন্ড ডেতে কতগুলো হলো, থার্ড ডেতে কতগুলো, ফোর্থ ডেতে কতগুলো হলো, ফিফথ ডেতে কতগুলো হলো, আর ওয়াই অ্যাক্সিসে নাম্বার অফ কেসেস। এই যে গ্রাফটা শার্প রাইজ অ্যান্ড শার্প ফল, এটা কোথায় হয়? সাধারণত ফুড পয়জনিং, হ্যাঁ, শর্ট ইনকিউবেশন পিরিয়ড 1 to 2 days, তাহলে হঠাৎ করে উঠলো সিঙ্গেল এক্সপোজার, তাহলে সিঙ্গেল এক্সপোজার শর্ট rapid rise and rapid fall, sharp rise and sharp fall, that is single exposure point source epidemic, single exposure point source epidemic. তাহলে epidemic curve বললে কি বলবে? Sir, it is a graphical presentation of number of cases in relation to time, where number of cases are plotted against y-axis and number days are plotted against the উল্টো বললাম, number of cases are plotted against y-axis আর time is plotted against the x-axis, ঠিক আছে? তাহলে এই এপিডেমিক কার্ভ, এটা হচ্ছে শার্প রাইজ এন্ড শার্প ফল। আর একটা কার্ভ হয় স্টিপ রাইজ, কিন্তু ফলটা একটু লঙ্গার। স্টিপ রাইজ, ফলটা একটু লঙ্গার, হ্যাঁ, শার্প রাইজ বাট আর ফল ইজ শার্প অ্যান্ড গ্রাজুয়াল। এটা পয়েন্ট সোর্স মাল্টিপল এক্সপোজার, পয়েন্ট সোর্স মাল্টিপল এক্সপোজার। গ্রামের দিকে অনেকে কুয়োর জল খায়, কুয়োর জল যদি বিশেষ করে রেনি সিজনে কন্টামিনেটেড হয়, ওই জল গ্রামের লোক খাচ্ছে, তাহলে নাম্বার অফ কেসেস যত দিন যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে নাম্বার অফ কেসেস পুরোটা কমছে না। তাহলে শার্প রাইজ বাট গ্র্যাজুয়াল ফল, পয়েন্ট সোর্স মাল্টিপল এক্সপোজার, ঠিক আছে? আর আরেকটা হচ্ছে প্রোপাগেটেড এপিডেমিক, প্রোপাগেটেড এপিডেমিক, গ্র্যাজুয়াল রাইজ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়াল ফল, এটা হচ্ছে প্রোপাগেটেড এপিডেমিক। প্রোপাগেটেড এপিডেমিক মিজলস হতে পারে, পার্টিকুলার একটা বস্তিতে মিজলস আউটব্রেক হলো, সেখান থেকে সাসেপ্টেবল চিলড্রেন তারা এফেক্টেড হলো, তার কন্ট্যাক্টে স্কুলে যারা আসছে আন্ডার 5 চিলড্রেন তারা এফেক্টেড হলো, এই করে আস্তে আস্তে নাম্বার অফ কেসেস বাড়ছে। এবং যতক্ষণ না একটা হার্ড ইমিউনিটি ডেভেলপ করলো বা সেই এরিয়ায় ইমিউনাইজেশন কভারেজ দেওয়া হলো, ততক্ষণ কেস হতেই থাকবে। সুতরাং গ্র্যাজুয়াল রাইজ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়াল ফল, হ্যাঁ, প্রোপাগেটেড এপিডেমিক, দ্য ডিজিজ ইজ স্প্রেডিং ফ্রম ওয়ান পার্সন টু আনাদার। বোঝা গেল? তাহলে এটা কি বললাম? ডিস্ট্রিবিউশন অফ ডিজিজ ইন রিলেশন টু টাইম। তাহলে এটা টাইমের রিলেশনে। তো তুমি যে ইনভেস্টিগেশন এপিডেমিক করতে গেলে সেখানে তোমাকে সমস্ত ডেটা কালেকশন করতে হবে, কতগুলো কেস অ্যাফেক্টেড হয়েছে, কারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে, তাহলে যে কেসগুলো অ্যাফেক্টেড হলো প্রথম দিন কতগুলো কেস, সেকেন্ড ডে কতগুলো, থার্ড ডে কতগুলো, তাহলে তুমি প্লট করে একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন করলে এখান থেকে তোমার একটা আইডিয়া হলো যে সোর্স অফ ইনফেকশন কী হতে পারে,
হ্যাঁ, তাহলে শর্ট ইনকিউবেশন পিরিয়ড, র্যাপিড রাইজ, র্যাপিড ফল, তাহলে কি হচ্ছে সিঙ্গেল এক্সপোজার পয়েন্ট সোর্স এপিডেমিক, বোঝা গেল। কিন্তু যদি দেখা যায় গ্র্যাজুয়াল রাইজ অ্যান্ড স্লো গ্র্যাজুয়াল ফল, তাহলে কি হচ্ছে প্রোপাগেটেড এপিডেমিক। তাহলে এই এপিডেমিক কার্ভ থেকে তোমার একটা আইডিয়া হতে পারে যে হোয়াট আর দ্য পজিটিভ ফ্যাক্টরস হ্যাঁ ফর দ্য অকারেন্স অফ দ্য ডিজিজ। নেক্সট হচ্ছে প্লেস ডিস্ট্রিবিউশন। প্লেস ডিস্ট্রিবিউশন নাম শুনেছ? স্পট ম্যাপ হচ্ছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অকারেন্স অফ or number of cases, graphical representation of number of cases। আমার কোন এরিয়ায় ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কেস পাওয়া যাচ্ছে তার গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন। এই যে পোলিওমাইলাইটিস, এই যে এসডব সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার, এসএমও সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার যারা, তাদের কাজ হচ্ছে যত পোলিওমাইলাইটিস কেস পাওয়া যেত তারা তার ব্লকে বা তার ডিস্ট্রিক্টে কোন কোন এরিয়ায় পোলিওমাইলাইটিস কেস পাওয়া যাচ্ছে ওগুলো ওরা পয়েন্টার দিয়ে হাইলাইট করতো। অ্যাট এ গ্ল্যান্স ওই গ্রাফটা দেখে বোঝা যেত হুইচ এরিয়া ইজ মোস্টলি অ্যাফেক্টেড, হুইচ এরিয়া ইজ মোস্টলি। 1854 জন স্নো তিনি প্রথম বললেন যে কলেরা ইজ এ ওয়াটারবর্ন ডিজিজ। তখন তো ভিব্রিও কলেরা ডিসকভারি হয়নি, ভিব্রিও কলেরা ডিসকভারি হয়েছে আরও পরে, এই 1880-84 দিকে। 1852 বা 54 সালে বলে দিলেন যে ব্রড স্ট্রিট এরিয়া, লন্ডনের ব্রড স্ট্রিট এরিয়ায় যে সুয়েজ ওয়াটার, যেটা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিসেবে ইউজ করতো, তারা বেশি এফেক্টেড হয়েছে। টেমস রিভার থেকে যারা ওয়াটার ড্র করেছে তাদের কিন্তু অতটা হয়নি। সুতরাং উইথ দ্য হেল্প অফ স্পট ম্যাপ হি hypothesized that cholera is due to the intake of contaminated water before discovery of Vibrio cholerae। সুতরাং এই যে প্লেস ডিস্ট্রিবিউশন, এটার ইম্পর্টেন্স এটাই যে পার্টিকুলার কোন এরিয়া থেকে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ কেসেস আসছে। তোমরা যখন ব্লকে কাজ করবে বিপিএসসি লেভেলে দেখছো প্রচুর কেস আসছে, হ্যাঁ, কোনো কথা বলতে পারছে না, কনভালসেন নিয়ে আসছে। এবার তুমি টিম পাঠালে, দেখলে পার্টিকুলার কিছু দেখা যাচ্ছে একদম রিমোট এরিয়ায় যেখানে পিগারিজ আছে, হ্যাঁ, প্রচুর ওই শুকর টুকর যারা বাড়ির কাছেই মোটামুটি পালন করে, তাদের মধ্যে আন্ডার 5 চিলড্রেনদের মধ্যে বেশি কনভালশন, হ্যাঁ, হঠাৎ ফিভার, কনভালশন দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে বেশি জাপানিজ এনকেফালাইটিস। তাহলে সেই এরিয়া তোমাকে অ্যালার্ট হতে হবে। তাহলে উইথ দ্য হেল্প অফ স্পট ম্যাপ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য এরিয়া, affected area, and you may pinpoint the causative factors for occurrence of this disease। বোঝা গেল? তাহলে এই হচ্ছে স্পট ম্যাপের মানে ইউটিলিটি। নেক্সট হচ্ছে পার্সন। পার্সন তো একটু আগে বললাম যে below 1 year, 1 to 5 year, 6 to 10 year, 10 to 19 years, above 20, but 20 to 60 years or above 60 years। এই আমরা এজ ওয়াইজ নাম্বার অফ কেসেস করে আমরা একটা টেবিল বানালাম।
সেই টেবিলে দেখলাম যে মোস্টলি চিলড্রেন বিলো দ্য এজ অফ 5 ইয়ার্স, 1 to 5 ইয়ার্স, এই এজ গ্রুপে বেসিক গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস কেস পাচ্ছে। তাহলে এরা হচ্ছে ভালনারেবল গ্রুপ। তাহলে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন তোমার আন্ডার 5 চিলড্রেন। তাহলে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন তোমাকে জানতে গেলে তোমাকে একটা এজ ওয়াইজ নাম্বার অফ কেসেস কত হলো তার একটা তোমাকে টেবিল তৈরি করতে হবে, বোঝা গেল? তখন তুমি আইডিয়া করতে পারবে যে why 1 to 5 years age group of children are suffering, and what are the factors for more number of cases among the children, বোঝা গেল? তাহলে এছাড়া তুমি মেল ফিমেল ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারো, মেল ফিমেল কাদের মধ্যে বেশি হচ্ছে। আরেকটা করতে পারো অ্যাডাল্ট এজ গ্রুপ আর জেরিয়াট্রিক এজ গ্রুপ কাদের মধ্যে বেশি। আরেকটা করতে পারো প্রেগন্যান্ট ওমেন আর নন প্রেগন্যান্ট ওমেন। এইভাবে তোমাকে যে কেসগুলো পাচ্ছ সেই কেসগুলোকে তুমি স্প্লিট আপ করবে যে কোন গ্রুপের মধ্যে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে আমি সেখানে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন ডিফাইন করতে পারবো। সে আমার একটা সাব সেন্টারে 5000 পপুলেশন আছে, আউট অফ 5000 আর প্রেগন্যান্ট ওমেন সে 15% ধরো, 15% বা 10% ধরো। 10% হলে কত হবে? 500। তাহলে 500 প্রেগন্যান্ট ওমেনের মধ্যে অকারেন্স অফ কেসেস কত, আর নন প্রেগন্যান্ট ধরো আরো বেশি 1000 বা 1500। তাহলে 1500 নন প্রেগন্যান্ট ওমেনের মধ্যে অকারেন্স অফ কেসেস কত, তুমি কম্পেয়ার করো। তাহলে বুঝতে পারবে কোন গ্রুপ অফ পিপল আর মোস্টলি এফেক্টেড। এই করে তুমি অ্যাট রিস্ক পপুলেশন বের করলে। অ্যাট রিস্ক পপুলেশন কেন বের করা আমার দরকার? আমার ডিনোমিনেটর পপুলেশন হচ্ছে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন, আর এই অ্যাট রিস্ক পপুলেশনের মধ্যে কতগুলো অ্যাফেক্টেড হয়েছে, হাউ মেনি পিপল অ্যামং দ্য অ্যাট রিস্ক গ্রুপস আর সাফারিং ফ্রম দ্য ডিজিজ। তাহলে তুমি সেইভাবে অ্যাটাক রেট বের করতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে ইনভেস্টিগেশন অফ অ্যান এপিডেমিকে আমরা দুটো জিনিস ক্যালকুলেট করি, অ্যাটাক রেট আর ফ্যাটালিটি রেট। অ্যাটাক রেট আর ফ্যাটালিটি রেট। number of cases, denominator number of at risk people into 100। কোন তুমি অ্যাটাক রেট পেলে, সে সাপোজ তুমি কোন একটা ডিজিজে দেখলে অ্যাটাক রেট 80%, অ্যাটাক রেট 80%, তাহলে ডেফিনেটলি এটা হাই। এবার ফ্যাটালিটি রেট নাম্বার অফ ডেথস নাম্বার অফ ডিজিজ into 100। ফ্যাটালিটি হচ্ছে নিউমারেটর নাম্বার অফ ডেথস, কতগুলো মারা গেল, আউট অফ নাম্বার অফ ডিজিজ পারসনস, যতগুলো পেশেন্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস বা যতগুলো পেশেন্ট যেই নিয়ে এসছে, জাপানিজ এনকেফেলাইটিস নিয়ে এলো যতগুলো, তার মধ্যে কতগুলো মারা গেল ইন্টু 100। তাহলে ফ্যাটালিটি তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে আর অ্যাটাক রেট ক্যালকুলেট করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আর একটা ডেটা নিতে পারো, সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ পিপল এক্সপোজ টু দ্য সাসপেক্টেড ফ্যাক্টর অ্যান্ড নাম্বার অফ পিপল নট এক্সপোজ টু দ্য সাসপেক্টেড ফ্যাক্টর। সে একটা বিয়ে বাড়ির ভোজ যারা খেয়েছে, আমি ধরে নিলাম যে তারা কোনো একটা অফেন্ডিং ফুড খেয়েছে যার জন্য হয়েছে, আর যারা বিয়ে বাড়ি যায়নি তাদের মধ্যে হয়তো দু একজনের ফুড পয়জনিং বা গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস সাইন সিমটমস হতে পারে। তাহলে যারা এক্সপোজড গ্রুপ, যারা বিয়েবাড়ির ভোজ খেয়েছে, আর যারা বিয়েবাড়ির ভোজ খায়নি নন এক্সপোজ গ্রুপ, এই দুটো গ্রুপের মধ্যে অ্যাটাক রেট তুমি কত দেখলে?
দেখে তুমি কম্পেয়ার করে যদি দেখা যায় যে এক্সপোজ গ্রুপের মধ্যে অ্যাটাক রেট অনেক বেশি ইন কম্পারিজন টু নন এক্সপোজ গ্রুপ, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্ট, you can say definitely that there is an association between the risk factor and occurrence of the disease. There is an association between the risk factor and occurrence of the disease. So now, তুমি statistically establish করলে yes, there is significant difference, কারণ p value less than 0.05. Statistically যখন p value less than 0.05, তার মানে কি 100 জনের মধ্যে 95 জনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে এই রিস্ক ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল ফর দিস ডিজিজ, কিন্তু 5% ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মিলছে না। ওই 5%টাকে আমরা ধরে নিই, হ্যাঁ, স্ট্যাটিস্টিক্যালি 0.05 মানে 5% ক্ষেত্রে বাই চান্স হতে পারে, চান্স ফ্যাক্টর, কিন্তু 95% ক্ষেত্রে ইট ইজ নট ডিউ টু মেয়ার চান্স। ডেফিনেটলি দের ইজ অ্যান অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন অকারেন্স অফ দ্য ডিজিজ অ্যান্ড রিস্ক ফ্যাক্টর। বোঝা গেল? তাহলে তোমাকে সেইভাবে ওই ডেটাগুলো কালেক্ট করতে হবে। এটাকে বলা হয় এপিডেমিওলজিক্যাল কেস সিট। এপিডেমিওলজিক্যাল কেস সিট, এই যে তুমি টাইম, প্লেস, পার্সন, হ্যাঁ, সে মেলাতে খেয়েছে কিনা, কোনো ফুড ফেস্টিভ্যালে সেখানে খেয়েছে কিনা, কোন গ্রুপ খায়নি, এই যে তুমি ডিটেল হিস্ট্রি নিলে, এটাকে বলা হয় এপিডেমিওলজিক্যাল কেস সিট। বোঝা গেল? তুমি ইনভেস্টিগেট করছো, ডেটা কালেকশন করছো, সাইড বাই সাইড ইউ হ্যাভ টু টেক প্রিভেন্টিভ মেজার্স, র্যাপিড সার্চ ফর কেসেস, তুমি সেই এরিয়ায় আরো 2-3 দিন খুব তাড়াতাড়ি র্যাপিড সার্চ করবে whether there is any secondary case or not. Primary case, it is the first case which occurs in the community. What is index case? Index case means it is that case which was identified by the investigator. তুমি একজন মেডিকেল অফিসার গেছো, গ্রামে ঘুরে আইডেন্টিফাই করলে, ও হ্যাঁ এটা মিজলস কেস, তুমি সেটাকে স্ট্যাম্প মারলে যে এটা মিজলস কেস, কিন্তু সেটা প্রাইমারি কেস হতেও পারে, নাও হতে পারে। বোঝা গেল? তাহলে ইনভেস্টিগেটর বা ডাক্তারবাবু যিনি প্রথম একটা কেস আইডেন্টিফাই করলেন, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডেক্স কেস। ইট মে বি প্রাইমারি কেস অর ইট মে নট বি প্রাইমারি কেস। প্রাইমারি কেস হয়তো কোয়াক অলরেডি আগে সে তার ট্রিটমেন্ট করেছে, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি কেস। বোঝা গেল? কিন্তু অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান তুমি যে কেসটা ডায়াগনোস করলে, দ্যাট ইজ দ্য ইন্ডেক্স কেস। হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি কেস? ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ কেসেস which occurs during the same incubation period or within the range of the same incubation period following exposure to the primary case. যে প্রাইমারি কেস একজন হয়েছে, আমি তোমাকে সিম্পল ভাবে বলছি, একটা বাড়িতে 5টা আন্ডার 5 চিলড্রেন আছে, একজনের কেস হয়েছে, প্রথম কেস প্রাইমারি কেস, বাকি 4 জন আছে, 4 জনের মধ্যে একজন ভ্যাকসিনেশন নেওয়া হয়েছে মিজলস, আর বাকি 3 জনের মিজলস নেওয়া হয়নি। ঠিক আছে? এই যে 3 জনের যাদের মিজলস ভ্যাকসিন নেওয়া হয়নি, তার মধ্যে আবার একটা কেস দেখা গেল। মিজলসের ইনকিউবেশন পিরিয়ড কত? রাফলি 10 days। তাহলে তুমি 5 দিনের মাথায় গিয়ে দেখলে ওই বাকি 4 জনের মধ্যে একজনের ভ্যাকসিনেশন নেওয়া হয়েছে, সুতরাং ধরে নেবো তার ইমিউনিটি গ্রো করে গেছে, তার হবে না। তাহলে হি ইজ নট দ্য সাসেপ্টেবল পারসন। এই যে বললাম না অ্যাট রিস্ক, তাহলে যে ইমিউনাইজ তাকে বাদ দেবো, ডিনোমিনেটর তাকে ধরবো না। তাহলে যে 3 জন আনইমিউনাইজ চিলড্রেন, তারা হচ্ছে সাসেপ্টেবল চিলড্রেন, তাদের মধ্যে একজনের হয়ে গেছে within the same incubation period. So rapid search for any secondary case in that locality. That means whether there is any occurrence of secondary cases in the community among the susceptible age groups. বোঝা গেল? তাহলে সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট ক্যালকুলেট করতে গেলে তোমাকে ডিনোমিনেটরে যার ইমিউনাইজড ওটা বাদ দিতে হবে, বা যদি অ্যাডাল্ট পিপল হয় ওটাকে বাদ দিতে হবে, কারণ তাদের অলরেডি ইমিউন ডেভেলপ করে গেছে। তাহলে সাসেপ্টেবল চিলড্রেন কজন? 3 জন, তাদের মধ্যে কজন হয়েছে? 2 জন, তাহলে 2/3। বোঝা গেল? এইভাবে তোমাকে সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট ক্যালকুলেট করতে হবে। এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সারসাইজ, এইগুলোই তোমাদের করতে হবে, কিন্তু এই থিওরিটিক্যাল নলেজ না জানলে তুমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সারসাইজ কী করে করবে? তোমাকে একটা আমি এক্সারসাইজ দিলাম, 3 লাইনে লিখে দিলাম যে একটা ফ্যামিলিতে এতগুলো ফ্যামিলি মেম্বার ছিল, তার মধ্যে ইমিউনাইজড এতগুলো, আন্ডার 5 চিলড্রেন এতগুলো, প্রাইমারি কেস একটা হয়েছে, সাসেপ্টেবলের মধ্যে একটা হয়েছে 5th বা 6th ডেতে, ক্যালকুলেট দ্য সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট। তাহলে তোমাকে থিওরিটি জানতে হবে। তাহলে এই ইনভেস্টিগেশন অফ অ্যান এপিডেমিকে যিনি যাচ্ছেন বা যে টিম যাচ্ছে,
তাদের কাজ হচ্ছে ডিটেল হিস্ট্রি টেকিং অ্যান্ড লাইন লিস্টিং। লাইন লিস্টিং কেন করা হয়? লাইন লিস্টিং মানে প্রত্যেকটা কেসের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা নথিভুক্ত করা হয়, সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো ডুপ্লিকেশন অফ দিস কেস। তুমি একটা রিপোর্ট করলে, আবার একজন দেখা গেল এনজিও, তিনি একটা রিপোর্ট করলেন, সেম চাইল্ড সাফারিং ফ্রম মিজলস, দুবার করে রিপোর্ট হলো ডিস্ট্রিক্ট অফিসিয়ালের কাছে, সেটা আবার চলে গেল ন্যাশনাল লেভেলে, হ্যাঁ, দিল্লিতে চলে গেল, সেটা ধরা পড়ে যাবে লাইন লিস্টিংয়ে। তাহলে সেম পেশেন্টের রিপোর্ট দুবার করে হবে না, তাহলে লাইন লিস্টিং তোমাকে করতে হচ্ছে। লাইন লিস্টিং আর কিছুই নয়, নাম, ঠিকানা, তার ডিটেল সমস্ত লেখা থাকবে, বোঝা গেল? সো অ্যাজ টু অ্যাভয়েড ডুপ্লিকেশন অফ দ্য কেসেস, বোঝা গেল? তাহলে এটা হচ্ছে তোমাকে লাইন লিস্টিং করতে হবে। তাহলে এপিডেমিওলজিক্যাল কেস শিটে তোমার ডিটেল হিস্ট্রি নিতে হবে, র্যাপিড সার্চ ফর আদার কেসেস, সাইড বাই সাইড you have to take precautionary measures so as to prevent further spread of the disease. সাপোজ ফুড পয়জনিং হয়েছে, তুমি সাসপেক্ট হচ্ছ যে দইটাই হচ্ছে রেসপন্সিবল, তাই তো? তাহলে সেই দইটা স্যাম্পলটা তুমি পাঠালে, সেখানে কন্টামিনেশন হয়েছে কিনা, হ্যাঁ, সেখানে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ হয় কিনা, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু টেক প্রিকশনারি মেজার্স। একটা কি, ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কেসেস, যাতে করে তার ফ্যাটালিটি না হয়, আর ফার্দার পিপলস যাতে সাফারিংস না হয়, তাদেরকে বলতে হবে ওই ভোজবাড়ির খাবার আর কেউ যেন না খায়, কারণ কোনটা ওভেন্ডিং ফুড আমি জানি না। এবার যখন ডিটেল রিপোর্ট চলে এলো, তখন তুমি ফাইনাল হাইপোথেসাইজ করলে যে what are the causative factors, how the disease was transmitted, what is the source of infection, and what is the vehicle for transmission of the disease, করে তুমি একটা হাইপোথেসিস খাড়া করলে। এই হাইপোথেসিসটা তোমাকে প্রুভ করতে হবে উইথ দ্য হেল্প অফ কেস কন্ট্রোল স্টাডি অর কোহর্ট স্টাডি। এগুলো সব পড়ানো হয়ে গেছে তো, হ্যাঁ, কেস কন্ট্রোল স্টাডি, কোহর্ট স্টাডি, হ্যাঁ, অডস রেশিও, এগুলো সব পড়ানো হয়ে গেছে। তাহলে আমরা ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিতে আমরা ফাইনালি উই মেক এ হাইপোথেসিস, যে এটা কেন হলো, কজিটিভ ফ্যাক্টর কি, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইনফেকশন, হাউ দ্য ডিজিজ ওয়াজ ট্রান্সমিটেড, এটা কি এয়ারবোর্ন না ওয়াটারবোর্ন, হ্যাঁ, না ভেক্টরবোর্ন, সুতরাং হাউ দ্য ডিজিজ ওয়াজ ট্রান্সমিটেড, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইনফেকশন, whether the contaminated well water was responsible, whether the meal served in the mela or in the marriage ceremony are responsible for source of infection, and what are the susceptible age groups, kara mostly affected, এই করে তোমাকে একটা ডিটেল একটা এপিডেমিওলজিক্যাল কেস শিট নিয়ে তুমি মোটামুটি একটা রিপোর্ট তৈরি করলে, করে তোমাকে একটা হাইপোথেসিসে আসতে হবে যে probably these are the factors or these are the modes of transmission and this is the source of infection, ঠিক আছে? আজ যদি ল্যাব রিপোর্ট যদি আসে, তাহলে তুমি বলে দিলে যে ফুড পয়জনিং হয়েছে, স্টেফিলোকোকাস অরিয়াসের টক্সিন পাওয়া গেছে, বোঝা গেল? তাহলে তখন তুমি ইউ হ্যাভ টু রিফাইন ইয়োর হাইপোথেসিস বেসড অন দ্য আদার ল্যাবরেটরি রিপোর্টস অর আদার ইকোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস। তোমার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস মে বি রেসপন্সিবল, environmental factors may be responsible. So based on all this data, you have to make a refined hypothesis. What is the most responsible factor for the occurrence of the disease, and what is the source of infection, and how the disease was transmitted. And lastly, you have to submit report to the higher authority, and here you must give recommendation for further occurrence of the disease in future. What should be done so that this type of outbreak or this type of epidemic may not occur in your locality, or in your state, or in your district, or in your country, বোঝা গেল? তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ফাইনালি তোমাকে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে, ঠিক আছে? আর হাইপোথেসিস আমরা টেস্ট করি কি করে? তোমার হাইপোথেসিস মানে একটা ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিওলজি স্টাডি করলে, কেস কি বলে, টাইম, প্লেস, পার্সন ডিস্ট্রিবিউশন করে একটা তুমি খাড়া করলে, এটা তোমার হাইপোথেসিস রং হতে পারে, তাহলে তুমি এবার এটা সেটা কিভাবে প্রুভ করবে না আমার হাইপোথেসিস ঠিক? টেস্টিং অফ হাইপোথেসিস ইজ ডান উইথ দ্য হেল্প অফ কেস কন্ট্রোল স্টাডি অর কোহর্ট স্টাডি। কেস কন্ট্রোল স্টাডি শর্ট পিরিয়ড অফ স্টাডি, তুমি কেস কিছু নিলে,
cases. এখানে আমরা 2/2 টেবিল করলাম হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার এবং কেসেস এবং কন্ট্রোলস। টোটাল কেস আমার 50টা, আউট অফ 50 40 people gave history of exposure. Exposure means say offending meal, contaminated card, যে দই খেয়েছে 40 জন, সেই 50 জন যারা খেয়েছে তার মধ্যে দেখা গেল যে 40 জনের গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে এক্সপোজার হচ্ছে আমার, তার মধ্যে এক্সপোজার হিস্ট্রি আছে 40 জনের, আর 10 জন বললো না আমরা ওটা খাইনি। আরে কন্ট্রোল গ্রুপ, কন্ট্রোল গ্রুপ মানে যাদের গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস হয়নি, তাদের মধ্যে হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার আছে মাত্র 60 জনের, আর হিস্ট্রি অফ নট এক্সপোজার 90 জনের। এবার আমি হিস্ট্রি অফ এক্সপোজার রেট অ্যামং দ্য কেসেস, we have to calculate the exposure rate among the cases and exposure rate among the controls. ঠিক আছে, এবার exposure rate among cases 40/15 to 100 করে আমরা 80%, among the controls এটা দেখা গেল 40%। তাহলে কন্ট্রোল গ্রুপে অনলি 40% আর কেস গ্রুপে 80%। তাহলে obviously there is a gross difference among cases and controls। যদি তুমি এটা p ভ্যালু বের করো দেখা যাবে p ভ্যালু is less than 0.05, অর্থাৎ ইট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট। সুতরাং তোমার হাইপোথিসিস হচ্ছে হোল্ডস গুড, যে আমি যেটা বলেছি যে গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস ওয়াজ ডিউ টু কনজাম্পশন অফ কন্টামিনেটেড কার্ড অর দ্য কন্টামিনেটেড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। বুঝা গেল? তাহলে তোমার হাইপোথিসিসটা হোল্ডস গুড এখানে। তাহলে তুমি এস্টাবলিশ করলে যে এক্সপোজার রেট অ্যামং কেসেস আর ফার গ্রেটার than among the control groups, and statistically its p-value is less than 0.05. So there is association is there. Association means occurrence of the disease of two variables more often than would be expected by chance. তাহলে দুটো ভ্যারিয়েবল কি, একটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ টেকিং কন্টামিনেটেড ওয়াটার অর কন্টামিনেটেড ফুড, আর আরেকটা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে অকারেন্স অফ দ্য ডিজিজ। তাহলে এই যে ডিজিজ অকারেন্স ডিউ টু ইনটেক অফ কন্টামিনেটেড ফুড অর ওয়াটার, তাহলে এই দুটো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে। ইট ইজ নট এ চান্স ফ্যাক্টর। বোঝা গেল? তাহলে তোমার হাইপোথিসিস তুমি এস্টাবলিশ করলে যে আমরা যেটা ডেসক্রিপটিভ স্টাডিতে যেটা হাইপোথিসিস ফ্রেম করেছি, দ্যাট হাইপোথিসিস হোল্ডস গুড হিয়ার বিকজ উই হ্যাভ প্রুভড স্ট্যাটিস্টিক্যালি with the help of case control study, and we found that yes, there is an association between occurrence of the disease and the exposure of the risk factor. বোঝা গেল? এবার accordingly you submit a report to the higher authority and you give a recommendation, feasible recommendation, and recommendation should, your report will be complete, complete and it will be brief. 4 পাতা রিপোর্ট লিখলে হবে না, তাহলে শর্টে রিপোর্ট লিখতে হবে, and within that time তুমি রিপোর্ট দিলে 4 মাস বাদে কোনো লাভ নেই। সুতরাং তোমার টাইমলি, তাহলে রিপোর্ট মাস্ট বি কনসাইজ, রিপোর্ট মাস্ট বি স্পেসিফিক, রেকমেন্ডেশন শুড বি ফিজিবল, অ্যান্ড ইট মাস্ট বি সাবমিটেড উইদিন এ রিজনেবল টাইম। তুমি যদি রিজনেবল টাইমে না দাও ওই রিপোর্টে কোনো লাভ নেই, তোমার তদন্ত করেও কোনো লাভ নেই। বোঝা গেল? সুতরাং রিপোর্ট মাস্ট বি প্রডিউসড উইদিন এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড অফ টাইম। একটা নির্দিষ্ট টাইমে তাকে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে, নাহলে পরে 4 বছর 5 বছর পরে রিপোর্টে কোনো দাম নেই। রিপোর্ট মাস্ট বি কনসাইজ অ্যান্ড ইট মাস্ট বি সাবমিটেড উইদিন এ রিজনেবল টাইম পিরিয়ড, অ্যান্ড
your recommendation must be specific and feasible. তুমি এমন একটা রেকমেন্ডেশন করলে যে প্রত্যেক বাড়িতে 1000 ফুটের ডিপ টিউবওয়েল পাঠাতে হবে, আরে পঞ্চায়েত তো টাকাই নেই, ডিপ টিউবওয়েল কোথা থেকে দেবে? সুতরাং তোমার অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা ভাবতে হবে যে ইমিডিয়েটলি ক্লোরিনেশন করতে হবে। ক্লোরিনেশন করা হাউস টু হাউস, তুমি একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করলে, ক্লোরিন ট্যাবলেট তোমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফেলে দেবে, তাহলে তোমার ইমিডিয়েটলি গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস কেস কন্ট্রোল হয়ে যাবে। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু রেকমেন্ড ফিজিবল রেকমেন্ডেশন। হ্যাঁ, তুমি বড় বড় রেকমেন্ডেশন দিলে হবে না, লং টার্ম রেকমেন্ডেশন অত পয়সা নেই গভর্নমেন্টের। বোঝা গেল?